This call is now being recorded. Last time we have done this formula for permanent of a matrix, and we have proved that formula through a theorem. We have seen some examples also. And we proved this theorem, which includes the formula for permanent of a matrix. Now this formula is known as Reiser's formula. Reiser's formula. Earlier, we have also seen some examples to find permanent of a matrix using the definition. So if you ask to find permanent of a matrix by using definition or by using permutations, then you have to use that formula. And second method was expansion method. Determinant ની જેમ જેમ આપણે expansion કરીએ છીએ permanent find કરવામાં, એક રો વાઇઝ કે કોલમ વાઇઝ કે કોઈ પણ એ રીતે આપણે રો વાઇઝ જોયું તો એક્ઝામ્પલ. તો એ રીતે એક રો નો એલિમેન્ટ ફર્સ્ટ રો સિલેક્ટ કરી હોય તો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ લઈને પછી એને હાઇડ કરો તો બાકીનો જે મેટ્રિક્સ બચે એનો પરમાનન્ટ પ્લસ પ્લસ બધી સાઇન પ્લસ એ જે ફોર્મ્યુલા જોઈતી, that is known as finding permanent of a matrix by expansion method of expansion. First one was using definition or using permutations. Second one was expansion method, and this third one is Reiser's formula. Reiser's formula. તો એક્ઝામમાં જે રીતે પૂછે તમને જે મેથડ થી કીધું હોય એ મેથડ થી તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું રહે પરમાનન્ટ. તો ત્રણ મેથડ છે. આ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયેલો, આ થિયરમ પણ જોયું. હવે અહીંયા આવ્યા આપણે આ થિયરમ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલું, અને ફોર n equal to m સ્પેશિયલ કેસ માં પરમાનન્ટ ઓફ a ની ફોર્મ્યુલા જે આ થાય છે એ પણ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું. એમાં પછી કોએફિશિયન્ટ બધાના 1 થઈ જાય છે, કારણ કે n equal to m હોય ત્યારે આ બધા જે કોએફિશિયન્ટ છે એ બધા 1 થઈ જાય છે. Now let us see some more examples so that n factorial equal to summation of minus 1 raised to r ncr n minus r raised to n. R runs from 0 to n minus 1. See, on left hand side there is n factorial. N factorial is nothing but permanent of Jn. We know that permanent of Jn is equal to n factorial. We have proved these two examples in earlier lectures. Permanent of Jn is equal to
n factorial and permanent of j m comma n is equal to npm and permanent of jn minus in is equal to dn. These three examples we have already seen. So on left hand side, this n factorial is nothing but permanent of Jn. Therefore, let us first consider the matrix Jn. Let Jn denote the square matrix. Jm comma n નથી, m comma n હોય તો rectangular matrix. Here Jn, so it is a square matrix of order n in which all entries are 1. All entries are 1. Take A equal to this Jn. Then we know that permanent of A equal to permanent of Jn, that is n factorial. And we also know that for a square matrix A of order n, permanent of A is equal to this formula. N equal to m હોય તો square matrix થાય, એટલે permanent of A ની formula આ થશે. So here on left hand side, permanent of A is nothing but n factorial. This is equal to summation s of A0. A0, what is A0 now? See, our matrix A is Jn, so all entries are 1. All entries are 1. A0 માં આપણે શું કરીએ છીએ? Columns to identify with 0, number of columns to identify with 0 is 0. So no columns are identified with elements as 0. આ જે ટેબલ બનાવતા આપણે columns to identified with 0, A3 હતો એટલે 3 કોલમ હતી, પણ A0 છે એટલે એક પણ કોલમ ને આપણે 0 બનાવવાની નથી, તો આખો મેટ્રિક્સ જેમનો તેમ ગયો. તો S of A0 શું થાય આવા કેસ? S of A0 શું થાય? તો બધી એન્ટ્રીઝ જે છે દરેકનો સમ કરતા જવાનો છે અને પછી પ્રોડક્ટ કરવાનો છે. તો 1 બધી એન્ટ્રી 1 જ છે. Jn તો માં તો બધી એન્ટ્રી 1 છે. તો બધી એન્ટ્રીનો સમ કરવાનો, એટલે 1 + 1 + 1 + 1 રો માં જેટલી એન્ટ્રી છે n એન્ટ્રી છે, કારણ કે n by n મેટ્રિક્સ છે, એટલે n એન્ટ્રી છે એટલે 1 + 1 + 1 n ટાઈમ્સ આન્સર આવશે n. અહીંયા છે આપણે આન્સર આવશે n મલ્ટીપ્લાય બાય બીજી રો જે લેવાની છે. મલ્ટીપ્લાય બાય બીજી રો માં એલિમેન્ટ્સ નો ફરી સમ કરવાનો, 1 + 1 + 1 n ટાઈમ્સ એટલે n આવશે. તો n into n into n into n કેટલી ટાઈમ્સ આવશે? n ટાઈમ્સ, કારણ કે ટોટલ રોઝ n છે એટલે n⁻n. આમાં ચોઈસ કેટલી મળી? 0 ચોઈસ મળી, એટલે કે કઈ ચોઈસ ન મળી એટલે n1 ચોઈસ મળી, એક જ ચોઈસ મળી, એટલે એક પણ એલિમેન્ટ એક પણ કોલમમાં આપણે 0 મૂકતા નહોતા, એટલે nc0. n કોલમમાંથી એક પણ કોલમમાં 0 નહોતા મૂકતા, એટલે n કોલમમાંથી 0 કોલમ ચૂઝ કરવાની હતી. તો nc0 ટાઈમ્સ આવું રિપીટ થાય, એટલે કે એક જ વખત રિપીટ થાય, એટલે nc0 into n⁻n માઇનસ સમેશન s of a1. s of a1 એટલે ફર્સ્ટ કોલમ ચૂઝ કરી શકીએ, સેકન્ડ કોલમ ચૂઝ કરી શકીએ, કોઈ પણ એક કોલમ ચૂઝ કરી શકીએ. તો પહેલા જ્યારે ફર્સ્ટ કોલમ ચૂઝ કરીએ ત્યારે બાકીના એલિમેન્ટ્સ જે 1 1 1 1 બચશે એ કેટલી વખત 1 1 હશે? n-1 ટાઈમ્સ. n-1 ટાઈમ્સ 1 1 હશે એટલે સમ થશે n-1. આવું કેટલી વાર રિપીટ થશે? n રો છે એટલે n ટાઈમ્સ, એટલે n-1 n. તો ફર્સ્ટ રો હાઈડ કરી ત્યારે એક વખત મળ્યો n-1 n. પછી બીજી રો હાઈડ કરીએ ત્યારે ફરી n-1 n મળે, ત્રીજી રો હાઈડ કરીએ તો ફરી મળે, સોરી રો ની કોલમ,
પહેલી કોલમ વાઇટ કરીએ ત્યારે આ મળે, બીજી કોલમ વાઇટ કરીએ ત્યારે આ મળે, ત્રીજી કોલમ વાઇટ કરીએ, એ બધાનો સમ કરવાનો છે. તો કેટલી વખત આવું આવ્યું n-1 n? એક એક કોલમ વાઇટ કરતા ગયા, ટોટલ n કોલમ હતી એટલે nc1 ચોઈસ મળે આવી કોલમ વાઇટ કરવાની. જો કોલમમાં 0 રિપ્લેસ કરવાનું કે કોલમ હાઇડ કરવાનું, આ બંને વસ્તુ એકની એક છે. એટલે હું કોલમ હાઇડ કરું બોલું છું તો એનો મતલબ છે ઓલું ટેબલ જયારે બનાવીએ છીએ ત્યાં 0 રિપ્લેસ કરીએ છીએ. તો nc1 ટાઈમ્સ આ ચોઈસ મળશે આપણને. દરેક વખતે આન્સર આવશે n-1 એટલે nc1 ટાઈમ્સ n-1 પ્લસ આ રીતે s ઓફ a2 હોય તો nc2 ટાઈમ્સ, બબ્બે કોલમ ચૂઝ કરવાની આવશે n કોલમમાં, એટલે nc2 ટાઈમ્સ n-2 આવશે નેક્સ્ટ ટર્મ. આ રીતે લાસ્ટ ટર્મ આવશે -1 ncn-1 અને n માઇનસ અહીંયા જેમ n-0 હતું, n-1 હતું, n-2 હતું નેક્સ્ટ ટર્મમાં, એમ અહીંયા n-1 ટર્મ છે તો n-1 તો આને સમેશન ફોર્મમાં લખીએ તો આ થઈ જશે. જોઈ લો, આ સાઇન માટે -1 ncr, r runs from 0 1 2 up to n-1 એટલે r equal to 0 to n-1 -1 ncr, અને next term is n-r n. તો આ જે સમેશન છે એ જ છે, એ આવી ગયો સીધો. તો done, it is done. n factorial equal to this formula proved. Next example, so that bn equal to summation r equal to 0 to n-1 of this. તો અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ dn છે. dn આપણને ખબર છે કોનું પરમાનન્ટ છે, jn - in. So let Jn denote the square matrix of order n in which all entries are 1 and In is the identity matrix of order n. Take A equal to Jn minus In, then permanent of A equal to Dn, કારણ કે આનું permanent Dn થાય છે. And for હવે જો આ મેટ્રિક્સ જે છે એ પણ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ જ બનશે A. શું કામ? આ રીતે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ ઓફ ઓર્ડર n છે, આ In પણ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ ઓફ ઓર્ડર n છે, બંનેનો સબટ્રેક્શન નો આન્સર જે આવશે એ પણ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ ઓફ ઓર્ડર n. So A is of order n by n. So formula all becomes permanent of A equal to this formula. એ આપણે જાણીએ છીએ. So permanent of A equal to Dn. Now this is Dn because for A is Jn minus In. So this is Dn equal to summation s of A 0. 0 કોલમ જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે 0 રિપ્લેસ કરીને. તો કોઈ એટલે 0 ચોઈસ મળે એટલે n માંથી 0 ચોઈસ મળે એટલે nc 0 ટાઈમ્સ જે કઈ થશે એ nc 0 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે. તો nc 0 ટાઈમ્સ દરેક વખતે શું મળશે? તો કે ફર્સ્ટ રો જે છે એમાં એક 0 હશે, બાકી બધા 1 હશે. કારણ કે Jn minus In છે. Jn minus In શું થશે? Jn માં બધી એન્ટ્રી 1 છે ને In માં ડાયાગોનલ સિવાયની એન્ટ્રી 0 છે ને ડાયાગોનલ માં 1 છે. તો ડાયાગોનલ એલિમેન્ટ જ્યાં આવશે ત્યાં 1 minus 1 થશે એટલે 0 આવશે. બાકી બધા તો 1 minus 0 થશે એટલે 1 જ રહેશે. તો Jn minus In કેવો મેટ્રિક્સ બનશે? Diagonal elements 0, all other entries are 1. રો ની અંદર એક 0 હશે, બાકી બધા 1 હશે.
દરેક રો માં એક 0 હશે, બાકી બધા 1 હશે, એટલે ટોટલ સરવાળો જે થશે રો એલિમેન્ટ્સ નો ઈ n નહીં થાય. એક 0 બાકી બધા 1 એટલે n-1 થશે. n-1 થાય અને ઈ n ટાઈમ્સ થાય એટલે n-1 રેઝ ટુ n, કારણ કે ટોટલ રો n છે. દરેક વખતે n-1 સરવાળો થશે. તો n-1 રેઝ ટુ n એમાં ચોઈસ મળશે 0 એટલે nc0 માઇનસ સમેશન s ઓફ a1. એક એક કોલમ હાઈડ કરવાની છે એટલે ટોટલ જે કઈ થશે એ કેટલી વખત રિપીટ થશે? nc1 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે. શું થશે દરેક વખતે? સપોઝ પહેલી કોલમ હાઈડ કરી હોય, તો એમાં પહેલી રો માં 0 હશે, બાકી બધા તો 1 હશે જે કોલમ હાઈડ કરી એમાં, કારણ કે ડાયાગોનલ એલિમેન્ટ 0 છે, બાકી બધા 1 છે. તો પહેલી કોલમ તમે જ્યારે હાઈડ કરો ત્યારે પહેલો એલિમેન્ટ જે છે એ 0 હોય, બાકી બધા નીચેના તો 1 હોય, એટલે એક 0 હાઈડ થશે, બાકી બધા 1 હાઈડ થશે. એટલે એક જગ્યાએ 0 હાઈડ થાય ત્યાં n-1 આવશે સરવાળો, અને 1 હાઈડ થાય ત્યાં સરવાળો આવશે n-2. કારણ કે એક પણ હાઈડ નહોતું થતું ત્યારે સરવાળો આવતો તો n-1, તો 1 હાઈડ થઈ જાય, એક 1 તો સરવાળો થઈ જાય n-2. તો n-2 કેટલી ટાઈમ્સ આવશે? n-1 ટાઈમ્સ, એક ઓછું ટાઈમ્સ, કારણ કે એકમાં 0 હાઈડ થયો છે. જેમાં 0 હાઈડ થયો છે એમાં n-1 આવશે સરવાળો. તો એ બનશે તમારે n-2 રેઝ ટુ n-1, n-1 રેઝ ટુ 1 પ્લસ નેક્સ્ટ સમેશન s ઓફ a2 આવશે. એમાં ચોઈસ કેટલી મળશે? બબ્બે કોલમ હાઈડ કરવાની છે, એટલે n કોલમ માંથી બબ્બે કોલમ હાઈડ કરવાની, એટલે nc2 ટાઈમ્સ ચોઈસ મળશે. એટલે જે કઈ થશે એ nc2 ટાઈમ્સ રિપીટ થશે. બબ્બે કોલમ હાઈડ કરીએ છીએ એટલે 2 માં 1 હાઈડ થઈ જાય છે અને 1 માં 0 હાઈડ થાય છે, કારણ કે કોઈ પણ કોલમ પકડો એમાં એક જ 0 આવે, બાકી બધા 1 આવે. તો જ્યાં 0 હાઈડ થાય છે ત્યાં n-2 આવશે. 2 કોલમ હાઈડ થાય છે એટલે 2 0 હાઈડ થઈ ગયા, એટલે જે 2 કોલમમાં 0 હાઈડ થાય, જે 2 રો માં 0 હાઈડ થાય છે ત્યાં n-2 આવશે, એ 2 વખત આવશે, અને બાકી બધામાં 1 હાઈડ થાય છે એટલે n-3 આવશે, એ n-2 ટાઈમ્સ. તો આ રીતે આગળ વધતા જઈએ, અને તો છેલ્લું જે છે એ શું થશે? આ જ રીતે મૂકવાનું છે, n-1, n-2, તો n છેલ્લી ટર્મ n-1 ટર્મ છે એટલે ત્યાં આવશે n-n રેઝ ટુ, જે કઈ છે અહીંયા n-1 છે તો અહીંયા આવશે n-1, પછી અહીંયા આવશે n-1, આ જે છે 2 હોય તો 1, તો અહીંયા n છે તો n-1. આ બેનો ટોટલ જે ઘાત છે n-1 અને 1, એનો ટોટલ n થવો જોઈએ, તો આની સાથે આ એડ કરીએ તો n થાય. એવી રીતે એડજસ્ટ કરવું પડે તમારે. તો આ રીતે લાસ્ટ ટર્મ પણ લખી શકાય. હવે તમે જોઈ લો, આ જે ફોર્મ્યુલા આપણને પ્રૂવ કરવાની આપી છે એ જ છે, તો એ જ છે, એટલે એને સમેશન ફોર્મમાં મૂકી દેવાનું છે, બીજું કઈ નથી. તો આ રીતે પ્રૂવ થઈ ગયું dn ઇક્વલ ટુ આ ફોર્મ્યુલા. તો અત્યાર સુધી જે કઈ હતું એ યુનિટ 2 નું થોડો પોર્શન હતો. હવે પ્યોરલી યુનિટ 3 સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. અહીંથી પ્યોરલી યુનિટ 3. Let
f of n comma k denote the number of ways of selecting k objects, no two consecutive from n objects arranged in a row. Then પેલા સમજ્યા શું છે? f of n comma k શેનું નોટેશન આપ્યું? નંબર ઓફ વેઝ એટલે કુલ કેટલી ચોઇસ છે? શું ચોઇસ, શું કરવાનું શું છે? ઓફ સિલેક્ટિંગ કે ઓબ્જેક્ટ, કેટલા ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે? કે ઓબ્જેક્ટ. સેકન્ડ જે પેરામીટર છે કે, કેટલા ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે? કેટલામાંથી કરવાના છે? ફ્રોમ એન ઓબ્જેક્ટ. એટલે ફર્સ્ટ પેરામીટર જે એન છે એમાંથી ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે. એન ઓબ્જેક્ટ એટલે સપોઝ તમને A1, A2, A3 અપ ટુ એન આવા ઓબ્જેક્ટ આપ્યા છે. આમાંથી કેટલા ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે? કે ઓબ્જેક્ટ. એટલે આમાંથી કે નંબર, આ નંબર્સ હોય તો એન નંબર્સ આપ્યા હોય એમાંથી કે નંબર સિલેક્ટ કરવાના. તો કે ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે. એમાં કન્ડિશન શું આપી છે? નો ટુ કોન્ઝિક્યુટિવ. આમાંથી કોઈ બે કોન્ઝિક્યુટિવ નંબર આવવા જોઈએ નહીં. એટલે A1 આવે તો A2 ન હોવો જોઈએ. A2 તમે સિલેક્ટ કરો તો A3 સિલેક્ટ ન કરી શકો. A3 સિલેક્ટ કરો તો A4 ન કરી શકો. એટલે સપોઝ A2 સિલેક્ટ કરો તો A3 પણ ન કરી શકો ને A1 પણ ન કરી શકો, કારણ કે કોન્ઝિક્યુટિવ A1 કરો તો A1 A2 થઈ જાય. એટલે જે નંબર સિલેક્ટ કરો એની આગળ પાછળનો સિલેક્ટ કરી શકાય નહીં. પછી એકને ડ્રોપ કરીને પછીનો જ તે એલિમેન્ટ લઈ શકો છો. પછી ઈ ન લેવો હોય તો એની આગળનો કોઈ પણ લઈ શકાય. પણ A3 તો A2 લ્યો એટલે A3 તો ડ્રોપ કરવો જ જોઈએ. અને A2 તો જ લઈ શકો કે A1 ન લીધો હોય તો જ. તો આ રીતે કોન્ઝિક્યુટિવ બાજુના બે નંબર્સ તમે સિલેક્ટ કરી શકો નહીં. નો ટુ કોન્ઝિક્યુટિવ ફ્રોમ એન ઓબ્જેક્ટ્સ. હવે એન ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે એની અરેન્જમેન્ટ કેવી છે એ પણ આપ્યું છે. અરેન્જ ઇન અ રો. આમ નામ કન્ટિન્યુ આમ રો માં અરેન્જ કરેલા. મતલબ રો માં અરેન્જ કરેલા છે એટલે an અને A1 ને કોઈ નિસ્બત નથી. એટલે an સિલેક્ટ કર્યો હોય તમે તો એની આગળનો એટલે an-1 સિલેક્ટ ન કર્યો હોય તો જ તમે an સિલેક્ટ કરી શકો. પણ an સિલેક્ટ કર્યો એટલે એની પછી તો કોઈ નંબર છે નહીં, એટલે એની આગળનો નંબર કોઈ ન સિલેક્ટ કરી શકે એવો કોઈ નંબર અહીંયા આપણી પાસે નથી, એમ કહેવા માંગે છે. એટલે રો માં અરેન્જ કરેલું છે. ચેર ની વાત હોય તો પહેલી ચેર ને છેલ્લી ચેર ને કઈ નિસ્બત નથી. પણ આ જ અરેન્જમેન્ટ જો સર્ક્યુલર માં હોય, સર્ક્યુલર પેટર્ન, સર્ક્યુલર પેટર્ન હોય તો આ an છેલ્લે સર્કલમાં આમ કરતા કરતા અહીંયા આવે. એટલે an અને A1 બાજુના થઈ જાય સર્ક્યુલર પેટર્ન હોય તો. પણ આ પેટર્ન સર્ક્યુલર નથી, રો માં છે. એટલે A1 ની આગળ કોઈ નથી, A1 ની પછી છે. એમ an ની આગળ છે પણ an ની પછી કોઈ નંબર નથી. એ માટે આપ્યું છે અરેન્જ ઇન અ રો. તો હવે આપણે સમજી ગયા આખી વસ્તુ કે f of n, k શું છે? ટોટલ n ઓબ્જેક્ટ્સ આપ્યા છે, A1, A2, A3 અપ ટુ an. એને ગોઠવ્યા છે રો માં, અરેન્જ રો માં કર્યા છે. એમાંથી કોઈ બે બાજુના ન સિલેક્ટ થાય એવી રીતે કે ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે. એને આપણે f of n, k કીધું. તો f of n, k જો આનું નોટેશન હોય તો then f of n, k equal to n minus k plus 1 c k. આ ફોર્મ્યુલા બને છે. આ પ્રૂવ કરવાનું છે. હા
કોઈનો ઓડિયો ચાલુ છે? ઓડિયો બંધ કરો પ્લીઝ. હા બા. હેલો. તો આની પ્રૂફ આપણે જોઈએ. આપણે ઉપર વાત કરીએ એમ કે કુલ n objects let a1 a2 a3 up to an be given n objects and let they are arranged in a row in the order important છે એમાં. a1 પછી a2 જ મૂક્યો છે, a2 પછી a3 જ મૂક્યો છે એમ. એટલે બીજો જે મૂક્યો છે એને a2 ના વાંચ્યું છે, ત્રીજો મૂક્યો છે a3. કારણ કે આપણે આમાં બાજુના સિલેક્ટ નથી કરી શકવાના, એટલે ઓર્ડર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So let they are arranged in a row in the order a1 a2 up to an. તો ક્લિયરલી આ રીતના અરેન્જ કર્યા છે. હવે n જે આપ્યા છે એમાંથી ધારી લો કે એક જ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાનો હોત તો k ની વેલ્યુ 1 હોત તો f of n, 1 શું થાય? એક ઓબ્જેક્ટ તો કોઈ પણ સિલેક્ટ કરી શકો ને તમે આમાં, a1 કરો, a2 કરો, a3 કરો અથવા an કરો. તો કેટલી ચોઈસ મળી? n ચોઈસ મળી. કોઈ પણ સિલેક્ટ કરી છે. આમાં એક જ સિલેક્ટ કરીએ છીએ એટલે પાસેનો ન આવે ને એવું જોવાની જરૂર જ નથી, કારણ કે પાસે બે લેવાના જ નથી. બે લેવાના હોય તો પાસેનો ન આવે એ જોવાનું થાય. એક જ લેવાનો છે એટલે એ કન્ડિશન અહીંયા વોઇડ થઈ જાય છે, નલ થઈ જાય છે. એટલે એ કન્ડિશન તો ચેક કરવાની જરૂર જ નથી. પણ કોઈ પણ એક ઓબ્જેક્ટ આમાંથી તમે લઈ શકો છો. તો n ચોઈસ બનશે. For every n belongs to n. એક જ ઓબ્જેક્ટ હોત તો પણ એક માંથી એક સિલેક્ટ કરવાનો આન્સર 1 આવે. બે ઓબ્જેક્ટ હોત તો બે માંથી એક સિલેક્ટ કરવાનો આન્સર 2 આવે. ત્રણ ઓબ્જેક્ટ હોત તો ત્રણ માંથી એક સિલેક્ટ કરવાનો આન્સર 3 આવે. એ રીતે for every n belongs to n. હવે જોઈએ f of n, n. f of n, n શું થાય? હવે n ની વેલ્યુ ખબર નથી. જો n ની વેલ્યુ 1 હોત તો આ બધા 1 1 બે 1 1 થાય. તો f of 1, 1 એક ઓબ્જેક્ટ છે એમાંથી એક લેવાનો છે તો 1 મળી જાત. એક ઈ લઈ શકાત એવડો ઓબ્જેક્ટ, કારણ કે પાસેનો તો કઈ પ્રશ્ન જ નથી 1 હોય ત્યારે. એટલે if n equal to 1 then answer is 1. પણ n જેવો 1 થી વધારે થઈ જાય, ગ્રેટર ધેન 1, 2 થાય તો બે માંથી બે સિલેક્ટ કરવાના. બે માંથી બે સિલેક્ટ કરો તો પાસે આવી જ જાય. તો એક પણ ચોઈસ નથી. ત્રણ માંથી ત્રણ સિલેક્ટ કરવાના. ત્રણ માંથી ત્રણ સિલેક્ટ કરો તો ત્રણેય સિલેક્ટ કરવા પડે, એટલે પાસે આવી જ જાય. એટલે એની ચોઈસ પણ 0. તો n ગ્રેટર ધેન 1 કોઈ પણ વેલ્યુ હોય ત્યારે 0, પણ n ઇક્વલ ટુ 1 હોય ત્યારે જ આન્સર 1 આવે. તો આ બધું ઇનિશિયલી સ્પેશિયલ કેસીસ આપણે જોઈ લીધા કે k ઇક્વલ ટુ 1 હોય ત્યારે શું થાય, અને આ બંને n અને k બંનેની વેલ્યુ સરખી હોય ત્યારે શું થાય. અને એમાં પણ બે કેસ આવ્યા, n ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો આન્સર 1, ગ્રેટર ધેન 1 હોય તો 0. Special cases જોવાઈ ગયા. We now classify the selection into two possible cases. હવે બીજા જે જનરલ કેસ છે એ જોઈએ આપણે. First case, A1 is among the k objects selected. હવે ધારી લો કે આ જે છે n equal to 1 નથી. n equal to 1 હોત તો શું થાત આપણે જોઈ લીધું છે. k ની વેલ્યુ પણ 1 નથી, એ પણ જોઈ લીધું છે. તો હવે આ જે ઓબ્જેક્ટ છે એ એક કરતા વધારે છે અને k ઇક્વલ ટુ 1 નથી, એટલે k ની વેલ્યુ પણ એક કરતા વધારે છે. એ સમજી લીધું આપણે, એ જોયું.
તો હવે કે ઓબ્જેક્ટ જે સિલેક્ટ કરવાના છે, તો આ જે એન ઓબ્જેક્ટ આપ્યા છે એમાંથી ધારી લો કે આપણે પહેલો ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરીએ છીએ. બે કેસ બને ને, પહેલો ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો અને પહેલો ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ ન કરો. જો પહેલો ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરીએ તો એના ઉપર આધારિત થઈ જાય A2 નું કામ. પહેલો ઓબ્જેક્ટ ન સિલેક્ટ કરીએ તો A2 સિલેક્ટ કરી શકીએ આપણે. એટલે એવા બે કેસ આપણે કન્સિડર કરવાના છે. તો પહેલો ઓબ્જેક્ટ A1 જો સિલેક્ટ કરીએ તો શું થાય? A1 is among the K object selected. તો એક તો સિલેક્ટ થઈ ગયો, K માંથી K સિલેક્ટ કરવાના હતા એમાંથી એક સિલેક્ટ થઈ ગયો A1. અને A1 સિલેક્ટ કર્યો એટલે A2 સિલેક્ટ નહીં કરી શકાય એ નક્કી થઈ ગયું. Then A2 cannot be selected. એટલે બે બાદ થઈ ગયા, A1 અને A2 નીકળી ગયા. હવે બચ્યા કેટલા? A3 થી શરૂ કરીને AN સુધી. And so the required number in this case is કેટલા બચ્યા? n-2 બચ્યા. n માંથી બે નીકળી ગયા, એક A1 નીકળી ગયો અને A2 નીકળી ગયો. A2 શું કામ નીકળ્યો? A1 સિલેક્ટ કર્યો એટલા માટે. હવે સિલેક્ટ કરવાના બાકી કેટલા રહ્યા? તો K ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના હતા, એમાંથી એક તો સિલેક્ટ થઈ ગયો હતો ઓલરેડી A1. એટલે બાકી કેટલા રહ્યા? K-1 સિલેક્ટ કરવાના બાકી રહ્યા. તો ઓબ્જેક્ટ કેટલા બચ્યા હતા? n-2. બાકી એના સિલેક્ટ કરવાના હતા એમાંથી K-1. એરેન્જમેન્ટ રો માં જ છે એટલે એનું નોટેશન યુઝ કરીએ, f of n-2, K-1. તો આટલી ચોઈસ મળશે આપણને, કારણ કે આ ચોઈસ તો ફિક્સ થઈ ગઈ એટલે એ કોઈ ચોઈસ, એટલે A1 સિલેક્ટ કરી લીધો એટલે હવે ચોઈસ બાકી આટલી રહી. The number of ways of selecting, આ શું છે? f of n-2, K-1. The number of ways of selecting K-1 objects, no two consecutive from n-2 objects arranged in a row. બીજો કેસ, A1 જો સિલેક્ટ ન કર્યો હોત તો કેટલી ચોઈસ થાત? A1 is not among the K objects selected. A1 સિલેક્ટ નથી કર્યો તો હવે A2 થી કોઈ પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકો. એટલે આપણી પાસે કુલ બચ્યા n-1 ઓબ્જેક્ટ. A1 સિલેક્ટ નથી કર્યો એટલે હજુ એક પણ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ નથી કર્યો, તો સિલેક્ટ કરવાના બાકી રહ્યા છે K. એટલે તો આ નંબરમાં અહીંયા T ની જગ્યાએ Y થઈ ગયો છે. તો the required number in this case is f of n-1 ઓબ્જેક્ટ્સ માંથી K ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે એટલે n-1, K. The number of ways of selecting K objects, no two consecutive from n-1 objects arranged in a row. બે કેસ બન્યા, either this case or this case. જ્યારે either or હોય ત્યારે total possibility, total number of ways find કરવા હોય ત્યારે એનો સમ કરવો પડે. જો એન્ડ હોય બંનેની વચ્ચે, બે વસ્તુની વચ્ચે એન્ડ હોય તો પ્રોડક્ટ કરવો પડે, ઓર હોય તો પ્લસ કરવું પડે. તો આમાં તો ઓર થશે ને, કાં તો તમે A1 સિલેક્ટ કરી શકો છો ને કાં તો નથી કરી શકતા, કાં તો કરો છો ને કાં તો નથી કરતા, બે માંથી એક કેસ છે. આ કેસ 1 હોય ત્યારે કેસ 2 બનશે નહીં, કેસ 2 હોય તો કેસ 1 ના બને. એટલે આઈધર ઓર છે એટલે બંનેનો પ્લસ કરવો પડે ટોટલ નંબર ફાઇન્ડ કરવા માટે. તો ટોટલ નંબર આપણો f of n, K, this is equal to sum of these two choices, f of n-2, K-1 plus f of n-1, K. તો આ એક આપણે આને નંબર ઇક્વેશન નંબર આપી દઈએ, ઇક્વેશન નંબર 1. હવે આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એ પ્રૂવ કરવાના સ્ટેટમેન્ટને આપણે Pn કહીએ. Now let P of n is f of n, K is equal to n-K plus 1 Ck.
ફોર એવરી n બિલોંગ્સ ટુ n અપ્રૂવ કરવાનું છે. તો આ સ્ટેટમેન્ટને આપણે pn કહીએ. હવે આપણે પેલો મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન યુઝ કરી શકીએ કરીએ. તો we will prove this result by mathematical induction on n. મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન થી પ્રૂવ કરવું હોય તો p of 1 પ્રૂવ કરવો પડશે. પછી p of એક n કરતા નાના નંબર્સ માટે એઝ્યુમ કરવું પડશે અને પછી n માટે પ્રૂવ કરવું પડશે. તો ફોર n equal to 1, n equal to 1 હોય તો LHS શું બનશે? આનું LHS f of 1, k, f of 1, k. તો હવે આપણને ખ્યાલ છે ઉપર આપણે પ્રાઇમરી લેવલે બધું જોયું હતું થોડાક કેસીસ સ્પેશિયલ કેસીસ કે કે પણ 1 હોય એટલે 1, 1 હોય તો આન્સર 1 આવે. એટલે k equal to 1 હોય તો 1, k ગ્રેટર ધેન 1 હોય તો 1 માંથી એક કરતા વધારે તો સિલેક્ટ કરી જ નથી શકવાના તમે, કારણ કે k ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે, ટોટલ ઓબ્જેક્ટ 1 છે. તો k ની વેલ્યુ 1 કરતા વધારે હોય, k ગ્રેટર ધેન 1 હોય ત્યારે તો આપણે ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ નથી કરી શકવાના એટલા ઓબ્જેક્ટ, એટલે એ તો ચોઇસ 0 જ છે. તો f of 1, k equal to this. હવે RHS જોઈએ. RHS માં શું થશે? n equal to 1 છે. એક કોલ છે, હું લઈ લઉં છું. ઓકે, હા તો આગળ જોઈએ આપણે. કે n equal to 1 હોય ત્યારે અવાજ આવે છે ને? હા આવે છે. અ,
આપણે આ LHS જોઈ લીધું, હવે RHS જોઈતા હતા. આપણે n equal to 1 છે, n equal to 1 છે, તો અહીંયા n equal to 1 મૂકીએ તો 1 minus k plus 1 ck 1 minus k plus 1 1 plus 1 એટલે 2 2 minus k ck. તો 2 minus k ના કેસમાં જ્યારે k equal to 1 હોય તો અહીંયા થઈ જશે 1. 2 minus k 2 minus 1 એટલે 1 1c1. તો k equal to 1 હોય તો 1 થઈ જશે 1c1. હવે k greater than 1 હોય, k greater than 1 હોય તો 2 minus, જો સપોઝ k equal to 2 થાય તો 2 minus 2 0 થઈ જાય. તો 0 ઓબ્જેક્ટ હોય કઈ તો પછી સિલેક્ટ કરવાનો કઈ પ્રશ્ન નથી, એટલે 0 થઈ જાય આન્સર. અને k ની વેલ્યુ 2 થી પણ વધારે હોય તો આ નેગેટિવ થશે. તો નેગેટિવ ઓબ્જેક્ટ નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ હોઈ શકે નહીં, અને કોમ્બિનેશનમાં પણ આ એલાઉ નથી નેગેટિવ, એટલા માટે આન્સર 0 થઈ જશે. તો k ગ્રેટર ધેન કોઈ પણ 1 હોય તો આન્સર 0, k ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો આન્સર 1. તો આ બંને કેસ LHS અને RHS એક સરખું આવ્યું, એટલે સો p of 1 is true. Now we assume that the result p of n is true for all positive integers m less than n. એટલે n કરતા નાના માટે સાચું છે, અને for all positive integer k કઈ પણ લઈ શકાય. આપણે તો n ઉપર જ આપણે પેલું લેવાનું છે, મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન નો રૂલ, એટલે n માટે જ જોવાનું છે. તો n કરતા નાની વેલ્યુ માટે આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ k કઈ પણ હોય. That is f of m comma k equal to m minus k plus 1 ck, where m is less than n and k belongs to n. આ એઝ્યુમ કરીએ છીએ. તો હવે આપણે n માટે પ્રૂવ કરવાનું છે, એટલે યુઝિંગ ધીસ આ ફોર્મ્યુલા છે n કરતા નાના નંબર્સ m માટે આપણે એઝ્યુમ કર્યું, એનો યુઝ કરીએ આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 માં. ઇક્વેશન નંબર 1 ક્યાં છે? તો એમાં f of n, k equal to આ n minus 2 એટલે n કરતા નાનો નંબર થઈ ગયો, એટલે આમાં યુઝ કરી શકાય, પેલું એઝ્યુમ કર્યું એ રિઝલ્ટ કરી શકાય. પ્લસ f of n minus 1, n minus 1 એટલે n કરતા નાનો નંબર થઈ ગયો. તો આમાં પણ આપણે યુઝ કરી શકાય, ઓલી ફોર્મ્યુલા કરી શકાય. તો આ બંનેમાં આપણે એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ, એટલે આ m ની જગ્યાએ n minus 2 minus k plus 1 plus 1 એમ કેમ આવ્યું? હા, અહીંયા છે k minus 1. તો પેલા n minus 2, પછી માઇનસ આખું આ કરવાનું અને પ્લસ 1 કરવાનું. માઇનસ આખું k minus 1 તમે કરો તો minus k plus 1 થઈ જાય, અને પાછું પ્લસ 1 કરવાનું છે, અને c કોમ્બિનેશન નીચે k minus 1, કારણ કે k minus 1 હતો અહીંયા. એ રીતે બીજામાં યુઝ કરીએ આપણે. તો f of n minus 1 હતું એટલે n minus 1, નીચે ત્યાં k હતું એટલે minus k plus 1, આ ફોર્મ્યુલા મુજબ ck. તો હવે આ ઇક્વલ ટુ શું થયું? n 1 plus 1 2 minus 2 કેન્સલ, એટલે બાકી બચ્યું n minus k ck minus 1 પ્લસ આ 1 minus 1 plus 1 કેન્સલ, એટલે વધ્યું n minus k ck. આ ફોર્મ્યુલા તો કેવી છે? પેલી ncr નહીં, n minus 1 cr minus 1 પ્લસ એક ઓછું કર્યું હોય એવી એક ફોર્મ્યુલા આગળ આવી, પહેલા યુનિટમાં જે આવી હતી એનો યુઝ કર્યો છે અહીંયા ઇન શોર્ટ. ફર્સ્ટ યુનિટમાં આવી એક ફોર્મ્યુલા આવી છે r સાથે, n અને r સાથે, n minus r c r minus 1 plus n minus r c r equal to n minus r plus 1 c r. આવી એક ફોર્મ્યુલા આવી હતી, આપણે એક રિઝલ્ટ આવ્યું હતું, એનો ડાયરેક્ટ યુઝ કર્યો છે, એટલે આ થઈ ગયું.
તો આવી ગયો આપણો RHS જે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું તે જ. સો Pn is true, તો પ્રૂફ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. આવું એક બીજું નોટેશન છે f of n, k ની જેવું g of n, k. ડિફરન્સ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન f and g, f of n, k and g of n, k? Difference is of on arrangement only. Objects ક્યાંક શું હતું? arranged in a row, અહીંયા શું છે? arranged in a circle. આટલો ફરક છે. Let g of n, k denote the number of ways of selecting k objects from n objects. No two consecutive are selected. બે consecutive select ના થવા જોઈએ. Arranged in a circle. Arrangement કેવી છે? circular છે. એટલે એમાં શું ફરક પડે? મેં તમને વાત કરી હતી. Then g of n, k equal to this, આ ફોર્મ્યુલા. પેલાની જેમ જ a1, a2, a3 up to an be given n objects and let they are arranged in a circle. સર્કલ માં ઓર્ડર પાછો જોવો પડશે. ઇન ધ ઓર્ડર a1, a2, a3 up to an. એટલે an જે છે એ સર્કલ માં અહીંયા a1 ગોઠવ્યો હોય, a2, પછી આમ સર્ક્યુલર પેટર્ન માં અહીંયા જ્યારે પેટર્ન પૂરી થાય ત્યારે an આવે છેલ્લો એલિમેન્ટ. સર્ક્યુલર છે એટલે. ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર જમવા બેઠા હોય તો ફર્સ્ટ કોણ ફર્સ્ટ એવું કહી ના શકો તમે. એટલે એક વ્યક્તિ અને આ બધા પાસે પાસે જ લાગે તમને, બરોબર ને? બધા પાસે પાસે. કોઈ એકને a1 કયો તો જે છેલ્લો વ્યક્તિ હોય એ n મો વ્યક્તિ. 5 નું ટેબલ હોય, 6 નું ટેબલ હોય તો છઠ્ઠો વ્યક્તિ હોય અહીંયા પહેલા વ્યક્તિની પાસે આવે, બીજો વ્યક્તિ પહેલા વ્યક્તિની પાસે આવે. એવી વાત છે. તો હવે નો ટુ કોન્સિક્યુટિવ આર સિલેક્ટેડ એટલે a1 સિલેક્ટ કરો ત્યારે a2 તો ન સિલેક્ટ કરી શકો, પણ an પણ ન સિલેક્ટ કરી શકો. એક છોડીને એક ને તમે પેલું આપવાનું કયો કોઈ આઈટમ, તો પહેલા a1 ને કોઈ આઈટમ આપી હોય તો an ને આઈટમ ન આપી શકાય, a2 ને ન આપી શકાય. So we now classify the selection into two possible cases. પહેલો કેસ, a1 is among the k objects selected. Suppose તમે a1 સિલેક્ટ કર્યો, a1 સિલેક્ટ કરશો એટલે આપણે વાત કરીએ એમ a2 ન સિલેક્ટ કરી શકાય ને an પણ ન સિલેક્ટ કરી શકાય. Then an and a2 cannot be selected. તો હવે વધ્યા કેટલા ઓબ્જેક્ટ? a1 નીકળી ગયો, an નીકળી ગયો, a2 નીકળી ગયો, તો 3 માઇનસ થઈ ગયા એટલે n-3 ઓબ્જેક્ટ વધ્યા. સિલેક્ટ કેટલા કરવાના? પહેલા એક ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થઈ ગયો, હવે બાકી કેટલા રહ્યા? k-1. હવેની જે પેટર્ન છે એ સર્ક્યુલર રહી નહીં. શું કામ? તમે a1 ને સિલેક્ટ કરી લીધો એટલે જે ઓર્ડરમાં ગોઠવ્યા હતા એમાંથી a1 સિલેક્ટ થઈ ગયો, તો હવેના જે છે એમાં પાસે પાસે વાળી ઓલી તૂટી ગઈ, ચેઇન તૂટી ગઈ. ચેઇન તૂટી ગઈ એટલે હવે રો માં ગોઠવેલા છે એવું કહી શકાય. કારણ કે a1 સિલેક્ટ કર્યો એટલે an નથી સિલેક્ટ કરી શકતા, આપણે a2 નથી સિલેક્ટ કરી શકતા, તો a3 અને આ બાજુ an-1 એ બંને પાસે પાસેના નથી. એટલે પહેલો અને છેલ્લો એલિમેન્ટ હવે પાસે પાસેના નથી. તો હવેની પેટર્ન જે છે એ સર્ક્યુલર ન રહી, હવે તો રહી એ રો ની પેટર્ન રહી, રો માં ગોઠવેલી. એટલા માટે અહીંયા f યુઝ કર્યો છે. તો હવે જે છે n-3 ઓબ્જેક્ટ બચ્યા, એમાંથી સિલેક્ટ કરવાના થાય k-1 અને એરેન્જમેન્ટ છે એ રો માં છે એટલે f of n-3, k-1.
the number of ways of selecting k minus 1 objects, no two consecutive from n minus 3 objects arranged in a row. જો A1 સિલેક્ટ ન કર્યો હોત તો શું થાત? A1 સિલેક્ટ ન કરીએ આપણે તો A1 ને કન્સિડર જ નથી કરતા, તો બાકીના જે એલિમેન્ટ્સ છે એ પાછા એમાં પણ ચેઇન તૂટી ગઈ. બાકીના એલિમેન્ટ્સમાં પહેલો એલિમેન્ટ A2 ગણીએ, છેલ્લો એલિમેન્ટ AN ગણીએ તો એ તો રો માં જ એરેન્જમેન્ટ છે, કારણ કે ચેઇન તૂટી ગઈ છે. તો હવે A1 સિલેક્ટ ન કરીએ તો પણ arrangement રો માં થઈ જશે. A1 is not among the k object selected. તો બાકી k ઓબ્જેક્ટ હજી સિલેક્ટ કરવાના બાકી જ રહ્યા, એક પણ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ નથી થયો અને ઓબ્જેક્ટ બચ્યા છે n-1, એક નીકળી ગયો. A1 નથી સિલેક્ટ કરતા આપણે, તો A1 ને રિમૂવ કરી દીધો, તો બાકી રહ્યા n-1 ઓબ્જેક્ટ, એ પણ રો માં છે એટલે f લગાડ્યો. The required number in this case is f of n-1, k. The number of ways of selecting k objects, not two consecutive from n-1 objects arranged in a row. અગાઉ વાત થઈ એમ ટોટલ નંબર ઓફ ચોઇસીસ જે છે આઈધર ઓર હોય ત્યારે પ્લસ કરવા પડે. કેસ જે કન્સિડર કર્યા એ આઈધર ઓર છે, એટલા માટે આન્સર થશે f of n-3, k-1 પ્લસ f of n-1, k. આ કોનો આન્સર થશે? g of n, k નો. હવે આ ફોર્મ્યુલા તો આપણે જાણીએ જ છીએ, અગાઉ આપણે પ્રૂવ કરી જ નાખી છે, એટલે ડાયરેક્ટલી એનો યુઝ કરવાનો છે આ બેયમાં ફોર્મ્યુલાનો. બસ બાકી તો બધું મેથેમેટિકલ કોમ્પ્યુટેશન્સ છે થોડા. NCR ની ફોર્મ્યુલા લગાડી છે અહીંયા. આનો ફેક્ટોરિયલ અપોન k-1 નો ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ ઉપરનું માઇનસ નીચેનું એનો ફેક્ટોરિયલ પ્લસ n-k ck એમને એમ રાખ્યું છે. આમાં k ઇન્ટુ n-k થી ઉપર મલ્ટીપ્લાય કર્યું, k ઇન્ટુ n-k થી નીચે મલ્ટીપ્લાય કર્યું, બાકી બધું એમને એમ. અહીંયા k ઇન્ટુ k-1 એટલે k ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે, k ફેક્ટોરિયલ થઈ ગયું. અહીંયા n-k ઇન્ટુ n-k-1 એટલે n-k ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે, એ થઈ ગયું. તો નીચે બચ્યું n-k, ઉપર બચ્યો k, બાકી તો છે જ k upon n-k કોમન કાઢ્યું, અને આ જે છે આ પાર્ટ એ છે n-k ck. તો હવે બેયમાં બંને ટર્મમાં n-k ck છે, એ કોમન લઈ લીધું, તો રહ્યું આટલું k upon n-k plus 1. એને થોડું સિમ્પ્લિફાય કર્યું એટલે n upon n-k રહ્યું, અને આ છે. This completes the proof. તો આપણે બે રિઝલ્ટ નાના નાના જોયા. આ બંને રિઝલ્ટ નો યુઝ આપણે આગળના એક ટોપિકમાં કરશું, મેનાજ નંબર. આ ટોપિકમાં આપણે કરશું. ટોપિક સમજશું, પછી એની પ્રૂફ જોશું ફોર્મ્યુલાની, અને પછી બીજા ટોપિક આગળ જોશું. તો આટલું આપણે આજે રાખીએ છીએ. પહેલા એટેન્ડન્સ લેવાની રહેશે.
એટેન્ડન્સ લેવાઈ ગઈ છે. તો હવે તમે લેફ્ટ થઈ શકો છો અથવા કઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછી શકો છો. એક અરવિંદ પંચાસરા કોણ છે? અરવિંદ પંચાસરા. અરવિંદ પંચાસરા. હલો અરવિંદભાઈ. સોરી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ માં છે. હા, એને કહેવાનું છે. તમે ખબર છે? તમે જાણો છો એને? કોઈ ઓળખે છે? હા અરવિંદ પંચાસરા કાયમ માટે છેલ્લે એ લેફ્ટ થતા નથી. એટલે મને એવો ડાઉટ છે એનો ઓલામાં કે એ ખાલી ચાલુ કરીને મૂકી દે છે. તો એવું કરવું હોય તો કરવાનું, કઈ જોઈન થવાનો મતલબ નથી એમ. કારણ કે ક્યારેય તો છેલ્લે લેફ્ટ થતા નથી, એટલે એને ખબર જ નથી હોતી ક્યારે આપણે લેફ્ટ થવાનું છે. એટલે એ ચાલુ કરીને મૂકી દેતા હોય એવું બને. હું એને જાણ કરી દઈશ. હેલો સર. હા હા, હા આપણે બોલો. પ્રોગ્રામિંગ વિથ સી છે, તો એમાં યુનિટ 2 અને યુનિટ 3 ની પીડીએફ અમને લોકોને મળી ગઈ છે, પણ યુનિટ 1 અને 4 ની નથી મળી. તો યુનિટ 1 ની તો પહેલા જ મુકાઈ હતી ને. એ અમારા લોકો નથી આવી, મારે નથી આવી. તો ભાઈ અજમલ, હેલો. હાજી હા અજમલ, મુકાઈ જાય આપણે 1 અને 4 ની યુનિટ ની પીડીએફ. પ્રોગ્રામિંગ અમારી કે યુનિટ 1 ની પડી છે, યુનિટ 1 2 ની લગભગ કમ્બાઈન ની પડી છે. મટીરીયલ તમે જે એમને આપણે મૂકેલી છે ખરી, મતલબ તમને એક્સેસ આપેલો છે? હા હા આપ્યો છે 1 ને? ની નથી આવી સર, 1 અને 4 ની નથી આવી, 2 અને 3 ની મળી ગઈ છે. તો મારે ડ્રાઈવ ઉપર ચેક કરવું પડશે. 1 નો એક્સેસ તમને આપ્યો છે કે નહીં? 4 નો અને 1 નો? હા હા નહીતર લિંક મેં મૂકી હશે ઓલામાં, વોટ્સએપમાં લિંક મૂકેલી છે 1 યુનિટ ની. જો હું મૂકી દઈશ લિંક ને એવું મૂકી દઈશ. હો, લગભગ તો નથી મૂકી સર, પણ કઈ વાંધો નહીં. ના સર, ઓલી અલ્ગોરિધમ વાળી નથી મૂકી. ઠીક. અલ્ગોરિધમ વાળું પેલું ચેપ્ટર છે ને એનું. અચ્છા, એની નથી મૂકી ને ચોથા અને ની? યુનિટ 4 ચોથાની માટે નથી. ચોથા ની નથી. હું મૂકી દઈશ, લિંક મૂકી દઈશ. હા હા હા, વાંધો નહીં. ઓકે, હા હા થેન્ક યુ. હા. હેલો હા બોલો. સર આપણે ઓલો એકેડમિક કેલેન્ડર આવ્યું ને, હું તો એમાં શું કહેવાય ટાઈમ 2 કલાકનો જ લખ્યો હતો. એટલે આપણે આ વખતે જે એક્ઝામ આપી એ રીતે જ આપવાની? હા એવી જ રીતે આવશે, કારણ કે આ વખતે લઈ શકાય નહીં. તો પછી હવે તો કેસ ને બધું જ ઓછું થઈ ગયું છે. હવે તો કોરોના ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે. તો હા એટલે પોસિબલ તો બનશે જ ને એક્ઝામ તો. એટલે એમ નહીં, એક્ઝામ તો એ લેશે, પણ એને શેડ્યુલમાં 2 જ કલાકનો ટાઈમ લખેલો છે, એમ 3 થી 5 ને એવી રીતે. તો આપણે કેમ ઓલું કર્યું હતું કે એક માર્ક્સના ક્વેશ્ચન કાઢી નાખ્યા હતા અને અચ્છા સીધું 9 ના અને એવી રીતે કર્યું, એમ હા 18 માર્ક્સના 17 માર્ક્સ. બરાબર બરાબર. તો આ એ વખતે એમ જો જ હશે? અમારે સુધી આવ્યું નથી કે શું કરવાનું છે, પણ આવે એટલે હું તમને જાણ કરીશ. હા, કેમ કે આ ઓલું એકેડમિક કેલેન્ડરમાં શેડ્યુલ આપ્યું ને એમાં 2 હા, કલાકનો ટાઈમ, તો મેં તો કીધું એ આમાં રીતે શું પેપર થયું હશે. કે હવે કદાચ આપણને ખબર નથી, પણ ગયા વખત પ્રમાણે એને કોપી મારી દીધું હોય, અથવા તો હજુ પણ એવી રીતે જ લેવાની હોય એક્ઝામ, આપણને બહુ આઈડિયા નથી. જે કાંઈ હા ડિસિઝન હશે એ આપણે આવશે એટલે કહેશું તમને. હા, એટલે સર ઈ કહી દેજો એક ઇન્ફોર્મેશન, ચોક્કસ કેમ કે કહી અમને કઈક દેશું, ખબર પડે ને. કહી જ દેશું. હા બધી હા ઇન્ફોર્મેશન. હા. થેન્ક યુ સર. હા